ڈاکٹر صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے لاکھوں سننے والے میرے دوست احباب کو سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ کا سلام۔ میرے ناظرین و حاضرین، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ 9 نومبر 1877 میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت، سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی شخصیت، جس کو تاریخ میں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ان کا دور 1877 سے شروع ہوا اور 1938 کو آ کے تکمیل ہو گئی۔ آج یوم اقبال یعنی کہ علامہ محمد اقبال ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کا آج 145واں یوم پیدائش ہے۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہونے والا یہ شخص، یہ شخصیت عظیم سرخیل، جو کہ دنیا کے نقشے پر ایک نہ صرف عظیم شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ عظیم مفکر، عظیم مبلغ، ڈاکٹر اور عظیم وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان بنانے کا خواب دینے والے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کی صدی میں اور میرے دور میں سے پہلے آنے والی یہ شخصیت، شاید آج کی نسل ان کی شخصیت سے اس طرح ازبر نہیں ہے، اس طرح واقف نہیں ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کون تھے، اور انہوں نے جو خواب پاکستان کا دیکھا تو کیا وہ پاکستان کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اور جو شاہین کا ایک فلسفہ پیش کر کے اور قرآن پاک کی عظیم کتاب میں سے جو فلسفہ حقیقت، فلسفہ صوفی اور فلسفہ آزادی، انہوں نے جو قوموں کو، جو آنے والی نسلوں کو اور ہمارے آنے والے بہت ساری نسلوں کو جو سوچ اور جو خواب دیا، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت کے بھی بہت سارے اس وقت کے دور حاضر کے لوگ ان کی فکر سے، ان کی بات سے اختلاف کرتے تھے، مگر علامہ اقبال نے ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ حقیقت دیکھ چکے تھے۔ جب مسلم لیگ، اس وقت کی مسلمانوں کی جماعت 1930 میں جب الہ آباد کانفرنس ہوئی، اس کی صدارت کی، انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ میں نان مسلم بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے چونکہ مغرب کو بھی دیکھا ہوا تھا تو دیگر ممالک اور دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے آتے ہی مسلم لیگ کی قیادت کو یہ سوال کیا بر صغیر میں، اس ہندو معاشرے میں، کیونکہ وہ آزادی کا اور دو قومی نظریہ لے کر آئے تھے، تو اس وقت دو قومی نظریے کی جو بنیاد الہ آباد کانفرنس میں رکھ کر اس وقت کے مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی دی کہ اگر اس جماعت میں مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے تو وہ بطور اقلیت تو شامل ہو سکتے ہیں مگر بطور اکثریت شامل نہیں ہو سکتے تھے، اور اس میں اس الہ آباد کانفرنس میں دو قومی نظریے کی بنیاد دی، اور جو بعد میں 1944 میں ایک نعرہ مارز وجود میں آیا، اصغر صدائی عظیم شاعر سیالکوٹ کے، جنہوں نے یہ نعرہ بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے بانی سیالکوٹ کے عظیم شاعر اصغر صدائی تھے، جن کو بعد میں پاکستان وجود میں آنے کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اصغر صدائی کے اس نعرے نے اس پاکستان کے وجود میں 25% اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بہت سارے ناظرین و حاضرین کو شاید اس بات سے آگاہی نہ ہو، لیکن بہت ساروں کو پتہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے علم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج چونکہ ہم یوم اقبال منا رہے ہیں اور حضرت ڈاکٹر
मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं इस वक्त की नस्ल को इस बात से कुछ आगाही देना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल की तालीमात, अल्लामा इकबाल की सोच, अल्लामा इकबाल को पढ़ना अपने डेली बुक रीडिंग का हिस्सा बना लें, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो सारी की सारी शायरी, चाहे वो फारसी जुबान में है, उर्दू जुबान में है, किसी और लैंग्वेज में है, तो वो सारी की सारी शायरी का माखज़ कुरान पाक है। वो सारी की शायरी का जो अखज़ है उन्होंने कुरान पाक से किया है, और कुरान पाक वो किताब है जो रहती दुनिया तक हमारे लिए हदायत बनकर रहेगी। और उस 1930 के उस इजलास के बाद फिर उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खत लिखा। कायद आज़म चूंकि उस वक्त इंग्लैंड में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ के रहने वाले थे, तो उन्होंने उनको दावत दी कि आप मुस्लिम लीग मुसलमानों का आके क़यादत संभालें और इस नज़रिए को आगे लेकर एक अलग मुल्क का नक्शा दुनिया पर लेकर आए। तो फिर उनके इस खत के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो इंडिया में तशरीफ़ ले आए, वहाँ भारत में आ गए, और उस वक्त उन्होंने आकर मुस्लिम लीग की फिर क़यादत संभाली। लेकिन ज़िंदगी ने हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का साथ न दिया। 21 अप्रैल 1938 को वो फौत हो गए, मगर उनके उस ख्वाब की तकमील, वो ख्वाब था आज़ादी का, वो ख्वाब था अलहदा पाकिस्तान था, वो ख्वाब था मुसलमानों को अलहदा मुल्क देने का। उस ख्वाब की तकमील अंग्रेज़ों से आज़ादी लेकर वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दी। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने आखिरी खिताबात में इस बात का इरशाद फरमाया कि अगर पाकिस्तान नजरिए के और पाकिस्तानी नजरिए का अगर बाब तारीख में जिसका नाम लिखा जाएगा वो सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बैरिस्टर रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। मेरे नाज़रीन व हाज़रीन, अब आज़ादी तो हासिल हो गई, उस ख्वाब की तकमील हो गई, उस ख्वाब की ताबीर हो गई, मगर उस ख्वाब की तकमील अभी तक बकाया है। इसलिए कि आज़ादी तो हासिल हो गई, मगर हकीकी आज़ादी आज तक हासिल ना हो सकी। अगर डॉक्टर साहब की किताबों को पढ़ा जाए, उनकी शायरी को पढ़ा जाए, तो उन्होंने तो ये आर्ज़ी आज़ादी का हमें कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। उन्होंने ये कहा है कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी न सिर्फ जिस्मानी तौर पर हासिल करनी है, बल्कि ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, अक़ली तौर पर, हर लिहाज से हमें ये आज़ादी चाहिए। और असल में डॉक्टर साहब का ख्वाब हकीकी आज़ादी का था। उस हकीकी आज़ादी के ख्वाब की तकमील इस वक्त पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद, जो इस वक्त न सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो रियासत मदीना कि जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, और उस वक्त की सबसे बड़ी रियासतों को शिकस्त फास देकर रियासत मदीना का वजूद, इस्लामी फलाही रियासत का वजूद इस जो है ना वो कायम किया था। और फिर ये जो इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई, अब उस अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तकमील का वक्त है, यानी हकीकी आज़ादी का वक्त है। आज इस यौम इकबाल के दिन मौजूदा नस्ल ने, जिसने कायद आज़म को देखा हुआ है, ना अल्लामा इकबाल को देखा हुआ है, मगर उस नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं, वो नज़रिया असल में हकीकी आज़ादी का है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के इस यौम के ऊपर, इस दिन के ऊपर ये तजदीद अहद करना है कि हम हकीकी आज़ादी के इस सफ़र में इमरान खान का साथ देंगे, और असगर सुदाई के उस 1944 के नारे, जिस नारे ने पाकिस्तान के वजूद में 25% अपना किरदार अदा किया है, उस नारे की अमली ताबीर, तकमील करते हुए इसका हम हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान को हम हकीकी आज़ादी के लिए हम अपने आप को न सिर्फ पेश करेंगे, बल्कि अमली तौर पर हम इसका हिस्सा बनेंगे। 9 नवंबर 2022 को डॉक्टर साहब की नज़र, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र और पूरी कौम की नज़र, वो डॉक्टर साहब ने खुद ही फरमाया है कि इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं।
یوم اقبال کے اوپر یہی میرا پیغام ہے اپنے حاضرین و ناظرین کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ دیگر ولاگ کے لیے انشاءاللہ بعد میں ملیں گے۔ تو آخر میں سب دوستوں کو، تمام ناظرین و حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔